انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کے سنگ بنیاد رکھنے پر عرب لیگ نے مودی کو بڑی دھمکی لگا دی۔ رام مندر کی تعمیر کو جلد سے جلد روک دو ورنہ اب بھارت عرب ممالک سے جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ عرب ممالک نے مودی اور اس کے حواریوں خاص طور پر امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ٹھان لی۔ بڑی پابندیوں کی تلوار لٹکنے لگی۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں مودی کے خلاف عرب ممالک نے بڑا کام کر ڈالا۔ عرب ممالک نے مودی سرکار کو سبق سکھانے کے لیے بھارتی شہریوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ بابری مسجد کی تاریخی حیثیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ محمد بن سلمان کا مودی کو بڑا پیغام۔ عرب لیگ کے ممالک نے مودی سرکار کے ساتھ تمام معاہدوں کو منسوخ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ بھارت کے 24 کروڑ مسلمانوں نے دبنگ اعلان کر کے مودی کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ بابری مسجد کی جگہ سے معجزانہ طور پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عرب ممالک کے بھارت کے ساتھ کون سے معاہدے تھے جو رام مندر کے سنگ بنیاد کی وجہ سے ردی کی ٹوکری میں چلے گئے۔ کس طرح مودی کے اس جارحانہ اقدام نے بھارت کے وجود کو خانہ جنگی کی جانب دھکیل دیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے کانگریس کے خلاف ایسا اعلان کر دیا کہ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین اکرام، مودی سرکار اور عرب ممالک کے درمیان بابری مسجد کے معاملے پر ایک بار پھر سے ٹھن گئی۔ عرب ممالک نے دبنگ انداز میں اعلان کرتے ہوئے مودی کو تاریخی سبق سکھانے کے لیے الٹا لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ عرب ممالک نے مسلمانوں کی تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کرنے کے اقدام کے خلاف بھارت بھر میں قیامت برپا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عرب لیگ کا غصہ مودی اور اس کے حواریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ عرب ممالک نے بابری مسجد کی خاطر ہنگامی اجلاس بلا کر انتہا پسند مودی اور بھارت کی سرکار کو سخت ترین نتائج بھگتنے کا پیغام جاری کر دیا۔ بابری مسجد کے مقام کو تبدیل کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دیں گے اور نہ ہی اس کی جگہ پر کسی اور چیز کو تعمیر کرنے دیں گے۔ عرب لیگ کے ممالک نے تاریخ میں پہلی بار مودی سرکار کو اتنی بڑی دھمکی لگا دی کہ بھارت کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ بابری مسجد اور رام مندر کا معاملہ بھارت کے لیے سب سے بڑی خانہ جنگی کا پیش خیمہ ثابت ہونے لگا۔ عرب ممالک کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ عرب ممالک نے بھارتی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے خلیجی ممالک میں رہنے والے بھارتی شہریوں کو ڈیڈ لائن دے دی۔ اسلام کی حفاظت اور سربلندی کا بیڑا عرب ممالک نے اٹھا لیا۔ نریندر مودی کے سر پر ایک بار پھر بدترین خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ بھارت کے مسلمان رہنماؤں کے منع کرنے کے باوجود مودی نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اہم اقدام کر ڈالا۔ مودی نے اپنے ہی تابوت میں آخری کیل خود ہی ٹھونک دیا۔ تمام عرب ممالک بابری مسجد کی عزت و حرمت کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر مودی سرکار کے خلاف میدان میں آ گئے۔ عرب لیگ کے ممالک نے بھارت کے ساتھ کیے جانے والے تمام قسم کے معاہدے منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام کی سلامتی اور بابری مسجد کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی ٹھان لی۔ عرب لیگ کے ممالک نے مودی کے بابری مسجد کے خلاف اقدام کو اسلام کے خلاف جنگ قرار دے دیا۔ نریندر مودی کو مسلمانوں اور اسلام کا کھلا دشمن قرار دے دیا۔ مودی سرکار سے بھی کسی قسم کا تعلق رکھنے والا مسلمانوں سے غداری کرنے والا اور اسلام کا دشمن کہلائے گا۔ عرب لیگ کے ممالک نے بابری مسجد کی حیثیت کی تبدیلی کے عمل کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ بابری مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی اور یہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی۔ عرب لیگ کا اتحاد مودی کے لیے درد سر بن گیا۔ عرب ممالک نے اسلام کی بقا پر پہرا دینے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے مودی کو تاریخ سے سبق سیکھنے اور اس کو پڑھنے کا مشورہ دے دیا۔ اگر مسلمانوں کی بابری مسجد کی جگہ کو ان سے واپس لیا گیا تو پھر پورے بھارت میں ایسی قیامت برپا کی جائے گی جس کے بارے میں مودی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ عرب ممالک نے مودی کو عالمی عدالت اور اقوام متحدہ میں چاروں شانے چت کرنے کے ساتھ سفارتی محاذ پر بھی گھسیٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مودی اور RSS کے انتہا پسند غنڈوں پر عرب ممالک میں سخت ترین پابندیاں لگا دی گئی۔ عرب لیگ نے دنیا کے سامنے مودی کے مکار چہرے کو بری طرح عیاں کر دیا۔ مودی کی منافرت پر مبنی پالیسیاں عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ عرب ممالک کا مودی کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا اعلان۔ مودی کچھ بھی کر لے لیکن مسلمانوں کی طاقت اور غصے سے اب نہیں بچ سکتا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دے کر تاریخ کا ایک اور کالا باب رقم کر دیا۔ ناظرین کرام، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے سارے ثبوت ساری دنیا کے سامنے آ گئے۔ بھارت میں بسنے والے 24 کروڑ مسلمان اپنی جانیں داؤ پر لگائی ہوئی ہیں، لیکن اب عرب ممالک نے مودی سرکار کو تاریخی سبق دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور اسلام کو سرخرو کرنے کا عہد کر لیا۔ تمام عرب ممالک کے شہری بھارت کے خلاف یک زبان ہو گئے۔ بابری مسجد کے فیصلے کو فوری طور پر مودی سرکار واپس لے، جبکہ رام مندر کو اس کی اصل جگہ پر تعمیر کیا جائے، جو اس کی اپنی اصل جگہ نیپال میں بنتی ہے۔ نریندر مودی کی عرب ممالک کے ساتھ دوستی بھی کسی کام نہیں آئی۔ ناظرین کرام، جس جگہ پر رام مندر تعمیر کیا جانا ہے وہاں پر 16ویں صدی میں مسلمانوں کی جانب سے بابری مسجد قائم تھی، جسے 1992 میں ہندو نے اپنے رام مندر کے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر شہید کر دیا تھا، اور یہ راگ الاپنے لگے تھے کہ یہ ان کے رام کی جائے پیدائش ہے۔ ایودھیا میں رام مندر اور بابری مسجد کا تنازع 1 صدی سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ یہ مقام مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کشیدگی کا سبب رہا ہے اور دونوں فریق اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔
गुज़श्ता साल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के दबाव में आकर बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं को देकर कई दहाइयों पुरानी मजहबी कशीदगी को नया मोड़ दे दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की आवाम की जानिब से चांदी और सोना सिक्कों और ईंटों की शक्ल में राम मंदिर की इंतजामिया को दिया जा रहा है और ये सारा का सारा सोना और चांदी मंदिर की तामीर में लगाया जाएगा। पुलिस को इन कीमती तहफ के गिर्द सख्त पहरा देने का कहा गया है। नाज़रीन इकराम, भारत के मारूफ जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया था कि गुज़श्ता सालों में हिंदू बिरादरी से तकरीबन 2 लाख सोने की ईंटें जमा की गई हैं, जिन पर श्री राम लिखा गया है और ये ईंटें मंदिर की बुनियाद को बनाने में इस्तेमाल होंगी। राम मंदिर के डिजाइन पर काम करने वाले आर्किटेक्चर चंद्रकांत सोमपुरा ने भारत की मारूफ वेबसाइट से बात करते हुए कहा था कि मंदिर निगारा स्टाइल, जो कि शुमाली भारत में मंदिरों की तामीर के लिए मशहूर है, इस तरह ही राम मंदिर को तामीर किया जाएगा। राम मंदिर का मरकजी हिस्सा जहां पर बुत रखा जाएगा 8 दीवारों पर मुश्तमिल होगा। मंदिर के अंदर एक बड़ी इमारत भी बनाई जाएगी जो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 366 सतून और 5 गुंबद होंगे। चंद्रकांत ने कहा है कि मंदिर को तामीर करने वालों की याद में एक अलामती दीवार को भी तामीर किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे करने वाला मोदी अब वहां से आउट कर दिया गया है। अरब ममालिक में मोदी के साथ जो सलूक किया गया वो नाकाबिले यकीन है। अरब ममालिक को अपना जानी दोस्त समझने वाले मोदी को एक और बड़ा धचका लगा है। अरब ममालिक को लॉलीपॉप देने वाला मोदी अब खुद ही अंधे कुएं में गिर चुका है। बाबरी मस्जिद की इज्जत और हुर्मत को पामाल करके मोदी ने मुस्लिम कुश फसादात को मजीद हवा देने की कोशिश की। अरब ममालिक ने मोदी के गिर्द तारीखी शिकंजा कसने का फैसला कर लिया। खुश ख्याली में रहने वाला मोदी अब अरब ममालिक के पांव के नीचे आ गया। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर ने अरब ममालिक में तशवीश पैदा कर दी। अरब लीग के ममालिक ने मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम बड़े आलमी फोरम्स पर घसीटने का ऐलान कर दिया। मोदी की बाबरी मस्जिद और अक़लियतों के खिलाफ किए जाने वाले इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी मोदी को ब्लैक लिस्ट करने का अंदिया जारी कर दिया। आलमी अक़लियती काउंसिल ने भी अरब ममालिक के भारत के खिलाफ किए जाने वाले फैसले की हिमायत का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी की राम और अयोध्या के नाम पर जारी सियासत को अयां कर दिया गया। OIC की जानिब से बाबरी मस्जिद की जगह की हिफाजत के लिए फौजें उतारने के ऐलान के बाद अरब लीग के ममालिक ने भी अपना फर्ज अदा कर दिया। सारे अरब ममालिक अपने दीन और अपने मुकद्दस मकामात की इज्जत और हुर्मत को पामालियों से बचाने के लिए पहरा देने के लिए मैदान में उतर आए। अरब लीग के ममालिक ने खुद को भारतीय मुसलमानों के सफीर के तौर पर पेश करके भारतीय मुसलमानों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान के बाद अरब लीग के अहम रहनुमाओं ने भी अयोध्या जाने का अंदिया दे दिया। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज बनने वाले इस्लामी ममालिक मोदी के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। भारत में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात के खिलाफ अरब ममालिक ने तहरीक शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी की बर्बरियत अब खुद ही इसके गले का तौक बन गई। मोदी के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले सारे मजालिम अब इसके जिवाल का सबब बन गए। 57 इस्लामी ममालिक और अरब लीग के ममालिक ने बाबरी मस्जिद के मामले पर एक साथ मोदी की खूब छितरोल कर डाली। अरब ममालिक में तैनात सफीरों और लाबी ने मोदी सरकार के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। मामला अब किसी जाती मफाद का नहीं रहा, बल्कि इस्लाम की बका और मुसलमानों की इबादतगाहों की हिफाजत का है, जिसकी ताज़ा मिसाल इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं और शहरों में पाया जाने वाला गुस्सा है। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब देते हुए कांग्रेस की तारीखी छितरोल कर डाली। हर प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों की आवाज को बुलंद करने वाले असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मैं पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि कांग्रेस के लोग राम मंदिर के नाम पर मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का नारा मुसलमान और हिंदू भाई भाई हैं फलाप हो चुका है। अगर कांग्रेस को मुसलमानों की फिक्र होती तो फिर मोदी को लगाम डालते और दिल्ली फसादात मोदी के गुंडे ना करते। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस अंदरूनी तौर पर एक ही जैसे हैं और सिर्फ भारत की आवाम को पागल बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस को आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी वी हनुमात राव ने असदुद्दीन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन अवैसी सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुसलमानों के बड़े लीडर बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान देकर यह साबित कर दिया कि वो सियासी लीडर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का नजरिया हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब के दिन प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि अब वो किस मुंह से कह रही हैं कि राम मंदिर का संगे बुनियाद भारत की कौमी यकजहती को जहर करता है। अगर प्रियंका गांधी इसी तरह हिंदुत्व के एजेंडे को सपोर्ट करती हैं तो फिर ये लोग भाईचारे की बात क्यों करते हैं? मुसलमानों की इबादतगाहें भारत में गैर महफूज होती जा रही हैं और इस तरह के सियासी लीडर कौमी यकजहती और भाईचारे को परवान चढ़ाने के लिए फजूल बातें कर रहे हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर वाजे किया था कि इन्हें मोदी सरकार के इकदाम पर खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें अब इस बात पर फख्र होना चाहिए कि इनकी पार्टी कांग्रेस का हाथ भी मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को शहीद करने की मुहिम में शामिल था, जो अब बीजेपी को पूरा होता दिखाई दे रहा है।
दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।